प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर पे आज गोटे गुरुत्वपूर्ण क्लास टी नहीं आसी। तो आज आम डिस्कस करिया ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम है। आज आम डिस्कस करिया एटा कि हालांकि एटा तार आउ गोटे क्लास हो सारी ए चैनल बट एटा तार एटा गोटे सहज उपाय केमी लिखा है चलो देखा। तो जो मैंने भी फास्ट क्लास देखी न जाएगा सहीटा भी देखी दियो है सेठी भी अच्छी एठी भी अच्छी एठी किसी टिके सरल उपाय अच्छे से मैं एटा आ गोटे नोट मुझे नहीं आसी तुमको बुझाई इजी हम। भाषा भाव प्रकाश माध्यम को भाषा कह जाए। अन्य अर्थर कहले मानव जीवन सुख दुख हस कांद प्रभृतिर एक अभिगर असीगर परिप्रकाश होची भाषा। प्राणीर भाव विनिमय जेकोसी अंग भंग इंगित को मध्य भाषा अंतर्भुक्त करा जाई पारे। केतक निर्दिष्ट अर्थर कहले भाषा होची मानवर चिंता शक्ति भावना अभिव्यक्ति और उपलब्धर एक अनुवर्त। भाषा मानव जाति प्राण केन्द्र। प्रत्येक जाति निजर मातृभूमि और मातृभाषा को नहीं वर्धित। जातिर भाषा जो जातिर भाषा जेते उन्नति और व्यापक से जाति पृथ्वी सेते उन्नति जाति भाव में सम्मानित है। भाषार संज्ञा अच्छी। मनुष्य सुख निश्रुत सार्थक ध्वनिर समाहार को भाषा कह जाए जहाद्वारा से समाजर निजर भाव को आदान प्रदान करते। संस्कृत भाष धातुरे आ प्रत्यय जोग हेले भाषा शब्दर उत्पत्ति घटे। यह व्यक्तिवाणी कह जाए। यही भाषा शब्दटी ग्रीक प्रति शब्द लगस एवं इंग्राजी प्रति शब्द लैंग्वेज रु आसीअछि। ग्रीक लगस शब्दर अर्थ होउछि चिंता शक्ति और ज्ञान। तेणु भाषा मनुष्य चिंता शक्ति और ज्ञानर तर्जमा करे बोली मन हुए। एटा होउछि भाषार संज्ञा। भाषार संज्ञा बुझेला। तापर पड़े भाषार परिभाषा। मनुष्य से पर्यंत गोटे भाषा व्यवहार करता है जे पर्यंत मात्र जिते से एकाधिक भाषार संपर्क में आसे सेतेबेले सेमानंकर मध्य केतेक सम्य वैषम्य आखिरे पड़े। संस्कृत रे गोटे शब्द सभा ओडिया बंगला और आसामीय ता भाषा को परीक्षा करी देखिले तार अर्थ सभा किंतु आसामीयतारे ताहा सभा एपरि अनेक शब्द देखिले मनरे प्रश्न उठे। संस्कृत सहित ओडिया और बंगलार निश्चित संपर्क थिबो। भाषाविद माने प्रमाण करिसेंति जे नियतित साम्य साहाय्य भाषा मानकर मध्य जेमिति पारिवारिक संपर्क देखा दि जाई पारे। नियमित वैषम्य मध्य सेही परि पूर्व संपर्क सूचना दिए। यूरोपीय भाषा मानकर मध्य लाटिन भाषा जरिया फरासी इटालियन रोमानियन फ्रांस मध्य पारिवारिक संपर्क देखा दि जाई पारे। ओडिया ओडिशा सरकार बा ओडिशार राज्य भाषा अटे। भाषा परिवार ओडिया भाषा एक आर्य भाषा एवं नेपाली मैथिली बंगला आसामीय सहित यार निकट संबंध रही। यार व्युत्पत्तिगत विकास क्रम को नहीं केतेक विद्वान कहते उड्र विषय उड्रसिस ओडिशा ओडिया किंबा ओडिशा भाषा भित्तिक दृष्टि ओडिया भाषा आर्य द्राविड़ एवं चारि भाषार सम्मिश्रित रूप देखा मिले किंतु यही भाषा मुख्य आधार होची भारतर आर्य भाषा। ओडिया एक पूर्व इंडो आर्य भाषा होइतिबारु यह इंडो आर्य भाषा परिवारर सदस्य अटे। यही भाषा को पूर्वमागध नामक प्राकृत भाषार वंशधर भाव ग्रहण करा जाए जहाँ 1500 वर्ष पूर्व भारतीय प्रचलित थिला। अन्य उत्तर भारतीय भाषा तुलन में ओडिया भाषा पारसी भाषा द्वारा कम प्रभावित होइछि। लिखित ओडिया भाषार प्राचीनतम उदाहरण होची मादरापांजी जहाँ तालपत्र लेखा जाइए। मादरापांजी ओडिशार कौन ओडिशा विषय जना पड़े। मादरापांजी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार एटा होची तार भाषार गोटे व्युत्पत्ति बा उत्पत्ति केमती उत्पत्ति होइतिला तार। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार को तीन भाग व्यक्त कर गोटे ग्रीक भाषा प्राक भारतीय आर्य भाषा आ गोटे लाटिन भाषा। पुणी ये प्राक भारतीय भाषा को मध्य तीन भाग व्यक्त कराई कौन कौन ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जोटा कि 1500 ख्रीष्टपूर्व 500 पर्यंत। तार मध्य भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टपूर्व
500 ରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାଲି ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 200, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ରୁ 500, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେଣୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ହେଲା, 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ 5 ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମଧ୍ୟମ ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ, ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ମାଗଧୀ। ତାପରେ ଏହି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଗୋଟେ ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଆସାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଲା। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଦେଖିଲ ଭାଷାର କେମିତି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କେତୋଟି ତାର ରୂପ, କେତୋଟି ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା, ପ୍ରାକ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା। ପ୍ରାକ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପୂର୍ବ ରୂପ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସ୍ତର ଦେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ 200, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ କେତେରୁ 200 ରୁ 500 ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ତର ଅପଭ୍ରଂଶ 500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଥିଲା ସମୟ ସୀମା। ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷା। ପ୍ରକୃତ ଭାବେ କାଳକ୍ରମେ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଏହି 5ଟି ପ୍ରକୃତର ନାମ ପ୍ରମୁଖ। ମାଗଧୀକୁ ପୁନଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ, ଉତ୍ତର ମାଗଧୀ, ଦକ୍ଷିଣ ମାଗଧୀ, ମଧ୍ୟ ମାଗଧୀ। ଉପଭାଷିକ ଓ କାଳକ୍ରମିକ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏକ ଉପଶାଖା। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଉତ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀ ଭାଷା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରଶାଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ସୌରସେଣୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ, ସେଟା ଗଲା ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ରହିଲା କ୍ରମ ବିକାଶ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ 6ଷ୍ଠ ଶବ୍ଦରୁ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଲେଖ। ଗଦ୍ୟ ରଚନା ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶୈଳଭବ ଭୌଗକର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ପତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ବା କ୍ରମାନୁସାରେ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ। କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡରଙ୍କର ଲେଖ, ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ପିବିନା ତାମ୍ରଶାସନ, ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଉରଦାସ ଶିଳାଲେଖ, ତାପରେ 1051 ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଉପସଂହାର ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଛି। କନକ୍ଲୁଜନ କେତେ ବର୍ଡ ଦେଇଛି? ବେଶୀ ବର୍ଡ ନାହିଁ, ଛୋଟଟା ଅଛି। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନତା ଓ
ଆଧୁନିକତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହ୍ୟ ଯେପରି ଗୌରବୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧମୟ। ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ପୁର କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ କିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖ, ପଢ଼ା କର ହେଲା। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡିଟେଲିଂରେ ଏତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ। ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅନ୍ ରାଇଟିଂ କରି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। କିଛି ଅଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା, ନହେଲେ କହିବେ ସାର୍ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।